Hello everyone, I welcome you all in this lecture of pharmacognosy. So in previous lecture we had completed the 7th chapter of pharmacognosy, that is adulteration, drug evaluation and significance of pharmacopoeial standard. Okay, so from today's lecture we will start the new chapter of pharmacognosy, that is chapter number 4, introduction of parts of plant. Okay, as we all know that pharmacognosy subject which is related with the study of drug which is obtained from the natural origin. Okay, and most of drug which is used as a medicine which is obtained from the plant source. Okay, so that's why it is necessary to study in detail about the various parts of the plant. Okay, so this information regarding the various parts of plant that is useful for us when we will study the actual drug in our pharmacognosy subject. Okay, so in this chapter we will see the different parts of plant which used as a drug. Okay, so आपल्याला different plant चे parts बघायचे आहेत. ओके, 12th मध्ये आपल्याला जे बेसिक पार्ट्स आहेत. ओके, मीन्स रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लॉवर, बर्ड्स. ओके, सो हे जे बेसिक पार्ट्स आहेत ते आपल्याला झालेलं आहे. ओके, सो आपण इथे इन ब्रीफ हे सगळे पार्ट अलॉंग विथ द एक्झाम्पल ऑफ ड्रग. ओके, मीन्स रूट कॅटेगरीचे कोणते ड्रग आहेत, लीफ कॅटेगरीचे कोणते ड्रग आहेत, स्टेम म्हणून यूज होणारे कोणते ड्रग आहेत, फ्लॉवर्स म्हणून कोणते ड्रग यूज होतात, फ्रूट नेचरचे कोणते ड्रग आहेत. ओके, सो अलॉंग विथ एक्झाम्पल आपल्याला प्लांटचा प्रत्येक पार्ट ह्या चॅप्टरमध्ये बघायचा आहे. ओके, सो चॅप्टरचं नाव काय आहे, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. ओके, सो असे पार्ट्स बघायचे आहेत आपल्याला प्लांटचे विच इज यूज्ड ॲज अ ड्रग. ओके, so here it is the introduction. So either single or the various part of same plant can be used, okay, as an source of drug. Okay, so that's why it is necessary to know about the various parts of the plant scientifically. Okay, कारण का ड्रग जो आपण मेडिसिनली यूज करतो आयदर सिंगल पार्ट यूज करतो किंवा होल प्लांट आपण ॲज अ ड्रग म्हणून यूज करतो. ओके, सो त्याच्यामुळे जो पार्ट आपण किंवा जो प्लांट आपण ॲज अ ड्रग म्हणून यूज करणार आहोत त्या प्लांटचे जे पार्ट्स आहेत ते सायंटिफिकली समजून घेणं फार गरजेचं आहे. ओके, so the nature of drug may either constitute cellular or acellular organ of the plant. ओके, मीन्स कोणता पार्ट आपण प्लांटचा यूज केलो आहे त्याच्यामध्ये आपण बघितलेलं आहे की ऑर्गनाइज्ड आणि अनऑर्गनाइज्ड दोन फॉर्ममध्ये आपण ड्रग यूज करतो. ओके, सो दे मे बी आयदर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सेल्युलर. ओके, सेल्युलर पार्ट ज्या पार्टमध्ये असणार आहे सो दॅट पार्ट कम्स अंडर द ऑर्गनाइज्ड ड्रग. ओके, अँड द असेल्युलर ऑर्गन मीन्स दॅट इज नथिंग बट द unorganized drug. Okay, so the cellular drugs are broadly known as organized crude drug, whereas acellular drugs as broadly known as unorganized crude drug. Okay, so before dealing with the drug in details or different parts of plant in details, we must know about the difference between the organized and unorganized crude drug. Okay, so आपल्याला ह्या पार्टमध्ये जे डिफरंट पार्ट प्लांटचे पार्ट्स जे आपण स्टडी करणार आहोत ते इन डिटेल स्टडी करण्यापूर्वी आपण हे जे नेचर आहे ड्रगचं ऑर्गनाइज्ड आणि अनऑर्गनाइज्ड म्हणजे नक्की काय, सो त्याच्यामधला जो डिफरन्स आहे तो आपण इथे बघणार आहोत. ओके, सो डिफरन्स बिटवीन ऑर्गनाइज्ड ड्रग अँड अनऑर्गनाइज्ड ड्रग. ओके, so in this image you have seen that two columns are there. First column which is constitute of organized crude drug and second is unorganized crude drug. Okay, so organized crude drug, first point is that as the term indicate these are the organs of plant or animals and are made up of cells or definite structure. Okay, so these organized crude drug are nothing but those are the organs of plant or animals. Okay, प्लांट किंवा ॲनिमल्स ह्यांचा ऑर्गन यूज केलेला आहे. ओके, विच आर मेडअप ऑफ सेल और डेफिनाइट स्ट्रक्चर. ओके, की जो ऑर्गन यूज केलेला आहे तो सेल किंवा डेफिनेट स्ट्रक्चरने बनलेला आहे. ओके, सो दॅट पार्ट इज नोन ॲज ऑर्गनाइज्ड पार्ट ऑफ क्रूड ड्रग. ओके, और ऑर्गनाइज्ड क्रूड ड्रग. सो दीज ड्रग्स आर नेम्ड ॲज दॅट इन्क्लूड्स फ्लॉवर्स, सीड, फ्रूट, इन्सेक्ट्स. ओके, सो हे जे डिफरंट प्लांट आणि ॲनिमल ओरिजिनचे ड्रग आहेत. ओके, की ज्यांच्यामध्ये सेल्युलर स्ट्रक्चर प्रेझेंट आहे. ओके, सेल किंवा डेफिनेट स्ट्रक्चर प्रेझेंट आहे. सो त्याच्यामुळे
त्या कॅटेगरीचे ड्रग आहेत, त्या नेचरचे ड्रग आहेत विच कम्स अंडर द ऑर्गनाइज्ड क्रूड ड्रग. ओके, मग फर्स्ट पॉईंट आपण काय कम्पेअर करायचं आहे, तर फर्स्ट आपण त्याचं नेचर बघायचं आहे. ओके, सो ॲज द टर्म इंडिकेट दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ प्लांट ऑर ॲनिमल्स अँड आर मेड अप ऑफ सेल्स ऑर डेफिनाइट स्ट्रक्चर. ओके, so these drugs that includes the flowers, seeds, fruit, insects, okay, barks. Okay, so that's why these drugs comes under the organized crude drug. Okay, मग अनऑर्गनाइज्ड क्रूड ड्रग म्हणजे काय, सो दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ओके, सो हे जे अनऑर्गनाइज्ड नेचरचे क्रूड ड्रग आहेत विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ओके, किंवा ॲनिमल्स म्हणजे प्लॅन्टपासून आणि ॲनिमलपासूनच डिराइव्ड केलेले ड्रग असतात. त्याचे जे डिफरंट पार्ट्स आहेत त्याच्यापासूनच हे अनऑर्गनाइज्ड नेचरचे ड्रग आहेत ते त्याच्यापासूनच डिराइव्ड केलेले असतात. ओके, so they are derived from the parts of plant or animal by some processes of extraction and followed by purification. Okay, so extraction method ने काय केलं जातं, त्या पार्टमधून जे काही केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स आहेत, ॲक्टिव्ह केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स, ते काय केले जातात, सेपरेट आउट केले जातात, नंतर त्यांचं प्युरिफिकेशन केलं जातं. ओके, प्युरिफिकेशन जर गरज असेल तरच केलं जातं. ओके, सो त्याचे एक्झाम्पल्स आहेत असे अनऑर्गनाइज्ड कोणते कोणते क्रूड ड्रग्स आहेत, दॅट इन्क्लूड ज्युसेस, एक्स्ट्रॅक्ट्स, रेझिन्स, ओके, गम. ओके, सो दोज ड्रग्स विच डज नॉट contains any cellular structure. Okay, but that drugs which obtain from the or those drugs which is derived from the पार्ट ऑफ प्लांट और ॲनिमल्स. ओके, ॲनिमल आणि प्लांटपासूनच हे ड्रग डिराइव्ड केलेले आहेत. ओके, पण डिफरंट प्रोसेस यूज करून, मोस्टली एक्स्ट्रॅक्शन प्रोसेस यूज करून काय केलं जातं, त्यातले जे केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स आहेत ते मग सेपरेट आउट केले जातात. ओके, त्याचे एक्झाम्पल बघितलेलं आहे आपण, ज्युसेस, एक्स्ट्रॅक्ट्स, रेझिन्स. ओके, सो दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ अनऑर्गनाइज्ड क्रूड ड्रग. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट डिफरन्स पॉईंट. आपण इथे काय बघितलेलं आहे, त्यांचं स्ट्रक्चर बघितलेलं आहे. ओके, सो ऑर्गनाइज्ड क्रूड ड्रगमध्ये काय केलं जातं, तर सेल्युलर स्ट्रक्चर यूज केला जातं. अनऑर्गनाइज्डमध्ये काय आहे, तर असेल्युलर स्ट्रक्चर यूज केला जातं. ओके, म्हणजे त्या सेल्युलर पार्टमधून त्याच्यामधलं जे ॲक्टिव्ह केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट आहे ते एक्स्ट्रॅक्शन प्रोसेसने काय केलं जातं, सेपरेट आउट केलं जातं आणि ते ॲज अँड ड्रग इन द फॉर्म ऑफ ज्युसेस, एक्स्ट्रॅक्ट्स, रेझिन्स, गम्स या फॉर्ममध्ये यूज केलं जातं. ओके, नेक्स्ट पॉईंट इज दॅट दीज आर सॉलिड इन नेचर. ओके, मग आपण ऑर्गनाइज्ड क्रूड ड्रग बघितले आणि त्यांचं जर नेचर बघितलं तर ते कसे असतात, सॉलिड नेचरचे असतात. ओके, अँड दिस अनऑर्गनाइज्ड क्रूड ड्रग दीज आर सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड्स इन नेचर. ओके, सो तिन्ही फॉर्ममध्ये ते ऑप्टेन आहेत, सॉलिड, सेमी सॉलिड आणि लिक्विड. ओके, फॉर एक्झाम्पल जर बघितलं तर ऑइल्स आहेत, बाल्झम्स आहेत. ओके, त्याच्यानंतर पावडर ड्रगसुद्धा येतात. ओके, दॅट पावडर फॉर्म ऑफ ड्रग विच कम्स अंडर द अनऑर्गनाइज्ड कॅटेगरी. ओके, सो दॅट्स वाय दे आर इन सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड नेचर. ओके, सो तिन्हीपैकी कोणत्याही नेचरचे हे ड्रग असू शकतात. ओके, ऑर्गनाइज्ड ड्रग फक्त सॉलिड नेचरचं असतं. ओके, नेक्स्ट इज दॅट बॉटनिकल और झूलॉजिकल टर्मिनॉलॉजीज कॅन बी यूज टू डिस्क्राईब दिस ड्रग. ओके, सो बॉटनिकल आणि झूलॉजीच्या जे टर्मिनॉलॉजीज आहेत त्या हे जे ऑर्गनाइज्ड क्रूड ड्रग आहेत ते डिस्क्राईब करण्यासाठी यूज करू शकतो. ओके, but in case of unorganized crude drugs such a terminologies is inadequate to describe them, but one has to look for their physical characters that include solubility in various solvents, density, optical rotation, refractive index, whichever is applicable. ओके, मीन्स बॉटनिकल आणि झूलॉजिकल टर्मिनॉलॉजीज जे आहेत म्हणजे मॉर्फोलॉजिकल जे आपण कॅरेक्टर्स बघितलेले आहेत, शेप, साईज, ओडर, त्याच्यानंतर स्पेशल फीचर्स काय असतील तर, ओके, किंवा मायक्रोस्कोपिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. ओके, सो दोज टर्मिनॉलॉजीज आर यूज टू डिस्क्राईब that kind of organized kind of crude drug. Okay, but in case of unorganized crude drug such a terminologies is inadequate in nature. Okay, they can't describe such a drug. Okay, but the certain physical characteristics, physical parameters that include solubility in various solvents, density, optical rotation, refractive index. Okay, so हे जे physical parameters आहेत which is used to describe unorganized kind of crude drug. Okay, then next is that microscopic characters are one of the important criteria for identification of organized drug. Okay, so organized जे ड्रग आहेत
त्यांच्या आयडेंटिफिकेशनसाठी मायक्रोस्कोपिक कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे विच इज मोर इम्पॉर्टंट क्रायटेरिया. ओके, मीन्स ऑर्गनाइज्ड नेचरचा जर एखादा ड्रग असेल तर त्याची मायक्रोस्कोपी करून आपण त्याला त्या ड्रगचं आयडेंटिफिकेशन करू शकतो. ओके, मग अनऑर्गनाइज्ड क्रूड ड्रगमध्ये कोणते आयडेंटिफिकेशन पॅरामीटर्स आहेत? सो दॅट इन्क्लूड केमिकल टेस्ट अँड फिजिकल स्टँडर्ड्स. ओके, सो केमिकल टेस्ट आणि फिजिकल स्टँडर्ड हे दोन पॅरामीटर्स आहेत विच इज यूज्ड फॉर द आयडेंटिफिकेशन ऑफ अनऑर्गनाइज्ड क्रूड ड्रग. ओके, so example of organized crude drug that include digitalis, cinchona, clo, phenol, jalap, ephedra, cochineal. Okay, so these are the example of organized crude drug. Okay, digitalis बघितलं तर digitalis leaf यूज केला जातं, cinchona bark आहे, clo bird यूज केलं जातं, phenol fruit यूज केलं जातं. ओके, मीन्स असा पर्टिक्युलर पार्ट प्लांटचा ॲज अँड ड्रग म्हणून यूज केला जातो. सो दॅट्स वाय दिस ड्रग्स कम्स अंडर द ऑर्गनाइज्ड क्रूड ड्रग. ओके, देन अनऑर्गनाइज्ड क्रूड ड्रगचं आपण एक्झाम्पल बघितलं, त्याच्यामध्ये ॲलो आहे, अगार आहे, कोलोफोनी, ओपियम, कॅस्टर ऑइल, बीजवॅक्स, पेप्सिन. ओके, सो हे जे ड्रग्स आहेत विच डज नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ सेल्युलर स्ट्रक्चर और एनी काइंड ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट और ॲनिमल. ओके, सो दॅट्स वाय दोज ड्रग्स कम्स अंडर द अनऑर्गनाइज्ड क्रूड ड्रग. ओके, सो इथे आपण हा जो डिफरन्स बघितलेला आहे ऑर्गनाइज्ड आणि अनऑर्गनाइज्ड क्रूड ड्रग. ओके, एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू जर विचार केला तर ह्याच्यावर हमखास क्वेश्चन असतो. ओके, डिफरन्सचा एक क्वेश्चन कंपल्सरी क्वेश्चन पेपरमध्ये असतो. सो डिफरन्स जर तुम्ही बघायला गेला तर तुम्हाला होल सिलेबसमध्ये म्हणजे पूर्ण वर्षाच्या सिलेबसमध्ये थोडेच डिफरन्स आहेत कोग्नसीसाठी. सो त्याच्यामुळे ह्याच्यावर कन्फर्म क्वेश्चन विचारला जातो. ओके, सो ऑर्गनाइज्ड आणि अनऑर्गनाइज्ड क्रूड ड्रगचा डिफरन्स आपण इथे बघितलेला आहे. फर्स्ट पॉईंट काय आहे डिफरन्शिएट पॉईंट? सो ऑर्गनाइज्ड क्रूड ड्रग दिज आर द ऑर्गन ऑफ प्लांट और ॲनिमल्स. ओके, फॉर एक्झाम्पल बघितलं तर सीड, बाग्स, फ्रूट. ओके, then unorganized crude drug, these are derived from the parts of plant or animal by extraction process. Okay, and followed by purification if necessary. So example आहे juices, resin, extracts. Okay, then second point is that made up of cells or definite structure. Okay, so organized crude drug आहेत which is made up of cells or any kind of definite structure. Okay, and this unorganized crude drug which do not contain cell or definite structure. The next point, that is these are the solid in nature. Okay, if you see the nature of this organized crude drugs, so they are in solid in nature. Okay, and these unorganized crude drugs which are solid, semi solid or liquid in nature. Okay, then another differentiate point is that botanical or zoological terminologies can be used to describe these drugs. Okay, means जे काही मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आहेत ते आपण हा ड्रग डिस्क्राईब करण्यासाठी यूज करू शकतो. ओके, इन केस ऑफ अनऑर्गनाइज्ड क्रूड ड्रग, फिजिकल कॅरेक्टर्स दॅट इन्क्लूड सोल्युबिलिटी इन डिफरंट सॉल्वंट्स, देन डेन्सिटी, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. ओके, सो सच अ फिजिकल पॅरामीटर्स आर यूज टू डिस्क्राईब सच अ काइंड ऑफ ड्रग. ओके, सो अनऑर्गनाइज्ड कॅटेगरीचा ड्रग आहे विच विल बी डिस्क्राईब with the help of such a physical characters. Okay, next point of difference, that is identified by microscopical examination. Okay, so मायक्रोस्कोपी आहे ड्रगची, ती केल्यानंतर आपण त्या ड्रगचं आयडेंटिफिकेशन इझिली करू शकतो. ओके, अनऑर्गनाइज्ड क्रूड ड्रग असेल तर त्याचं आयडेंटिफिकेशन करण्यासाठी आपल्याला केमिकल टेस्ट आणि फिजिकल स्टँडर्ड हे दोन पॅरामीटर यूज करावे लागतात. ओके, सो केमिकल टेस्ट अँड फिजिकल स्टँडर्ड्स विच आर यूज टू आयडेंटिफाय सर्टन अनऑर्गनाइज्ड नेचर ड्रग. ओके, नेक्स्ट इज दॅट एक्झाम्पल्स, so that includes from organized crude drug digitalis, clo, senna. From unorganized crude drug aloe, agar, beeswax. Okay, so here it is the difference between the organized and unorganized crude drug. Okay, it is an very important difference आहे. एक्झाम मध्ये ह्याच्यावर क्वेश्चन विचारलेला आहे. ओके, सो आता आपण ॲक्च्युअल जो पार्ट आहे आपला इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट. ओके, त्याला स्टार्ट करूया. सो फर्स्ट पार्ट आपल्याला बघायचा आहे लीव्ज. ओके, लीव्ज म्हणजे काय? पानं. ओके, पानं सगळ्यांनी झाडाची बघितलेली आहात ना, ग्रीन कलरची. ओके, सो दीज आर सेव्हरल लीव्ज विच find use in the practice of pharmacy. Okay, so there are several leaves, okay, which finds their use into the practice of pharmacy. ओके, सो सर्टन जे प्लांट्स आहेत त्यांची जी पानं आहेत, ओके, त्यांच्यामध्ये काहीतरी मेडिसिनल व्हॅल्यूज असल्यामुळे फार्मसीमध्ये त्याचा यूज केला गेलेला आहे. ओके, सो दोज लीव्ज आर फ्लॅट, थिन, ग्रीन अपेंडेजेस,
to the stem and containing supporting or conducting strands in their structure. ओके, सो पानं सगळ्यांनी बघितलेली आहे. कशी असतात पानं? फ्लॅट आहेत, थिन आहेत, ग्रीन कलरची पानं असतात. ओके, आणि ग्रीन कलरच्या अपेंडेजेस जे आहेत ते स्टेमपासून अराईज झालेले असतात. ओके, की ज्याच्यामध्ये सपोर्टिंग आणि कंडक्टिंग स्ट्रँड्स असतात. ओके, मिडरीप, वेन वगैरे जे पानामध्ये प्रेझेंट असतात. ओके, सो दोज स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेझेंट इन टू द लीव्ज. ओके, सो इन फार्माकोग्नसी द वर्ड लीफ इन्क्लूड लीफ, कंपाऊंड लीफ अँड लिफलेट्स. ओके, मग फार्माकोग्नसीमध्ये लीव्ज ह्या कॅटेगरीमध्ये काय काय येतं? तर लीफ, कंपाऊंड लीफ अँड लिफलेट. ओके, लीफ म्हणजे सिंगल पान. ओके, तुम्ही झाडाची पानं बघितलं असाल तर त्याच्यामध्ये डिफरंट नेचरची पानं आहेत. ओके, सो लीफ ह्या कॅटेगरीमध्ये येतात सिंगल पान असणारी ड्रग. ओके, कंपाऊंड लीफमध्ये काय? जसं सिंगल मोठं पान असतं. ओके, तसेच सिंगल पानं असतात, पण ते एका फांदीला असे दोन्ही साईडला पॅरलल साईडला अरेंज झालेले असतात. ओके, फॉर एक्झाम्पल जर आपण बघितलं तर कडुलिंबाचं पान तुम्ही बघितलेलं आहात. ओके, सो त्याच्यामध्ये कसं आहे, छोटी छोटी पानं आहेत ती एका छोट्या मिडरीबला म्हणजे पानाच्या एका रिबला दोन साईडला ती पानं जी आहेत छोटी छोटी ती अरेंज झालेली असतात. ओके, आणि लिफलेट्स. ओके, लिफलेट्स जर तुम्ही बघितलात तर त्याचं एक्झाम्पल जर बघायचं झालं तर चिंचेचं पान बघितलेलं आहे तुम्ही. ओके, छोटंसं पान असतं की त्याच्या दोन्ही साईडला छोटी छोटी पानं असतात. ओके, सो दॅट कम्स अंडर द लिफलेट. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन देअर बायोलॉजिकल सोर्स लीव्ज मेनी टाइम्स इन्क्लूड द फ्लॉवरिंग टॉप्स. ओके, सो आपण जर ह्याच्या पुढे जे ड्रग बघणार आहोत कॅटेगरी वाईज. ओके, सो त्याच्यामध्ये जर आपण ड्रग बघितले तर मोस्ट ऑफ ड्रग्ज आहेत विच यूज्ड ॲज ॲन देअर फ्लॉवरिंग टॉप. ओके, सो त्याच्यामध्ये फ्लॉवरिंग टॉपमध्ये काय येतात तर लीव्ज सुद्धा इन्क्लूड असतात आणि फ्लॉवर्सचा जो पार्ट असतो तो सुद्धा इन्क्लूड असतो. ओके, सो इन सर्टन केसेस द मिनिमम पर्सेंटेज ऑफ ॲक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट इज स्पेसिफाईड. सो द बेसिक डिफरन्स बिटवीन लीफ अँड लिफलेट दॅट विल बी रिक्वायर्ड टू स्टडी. ओके, मग लीफ आणि लिफलेट ह्याच्यामधला बेसिक डिफरन्स काय आहे ह्याचा स्टडी करणं गरजेचं आहे. ओके, जसं मगाशी आपण ऑर्गनाइज्ड आणि अनऑर्गनाइज्ड क्रूड ड्रगचा डिफरन्स बघितला तसं आपल्याला लीफ आणि लिफलेटमधला डिफरन्स बघायचा आहे. ओके, एक्झाममध्ये हा सुद्धा डिफरन्स जो आहे तो बऱ्याच वेळा विचारला गेलेला आहे. ओके, सो आता आपण डिफरन्स बघूया लीफ आणि लिफलेट. सो फर्स्ट, इन केस ऑफ लीव्ज बर्ड्स और ब्रांच इज प्रेझेंट इन द ॲक्झियल. ओके, सो लीव्ज जे आहेत त्यांच्यामध्ये कसं असतं की बर्ड्स और ब्रांच जी आहे ती ॲक्झियल रिजनला प्रेझेंट असते. ओके, इन केस ऑफ लिफलेट इट इज अब्सेंट. ओके, सो मग लिफलेट ज्या प्लांटमध्ये असतात ओके तिथे काय आहे की लीव्ज आणि बर्ड्स जे आहेत ते ॲक्झियल रिजनला अब्सेंट असतात. ओके, इन केस ऑफ लीफ दॅट बर्ड्स अँड ब्रांचेस आर प्रेझेंट इन द ॲक्झियल. ओके, देन नेक्स्ट इज दॅट leaves are arranged spirally and they are solitary in nature. ओके, सो लीव्ज जे आहेत सिंगल लीव्ज ते स्पायरली अरेंज झालेले असतात. ओके, स्पायरली म्हणजे कसे तर स्टेमच्या गोल. ओके, इन केस ऑफ लिफलेट दीज आर अरेंज्ड इन पेअर्स. ओके, मग इथे लिफलेट जे असतात त्याच्यामध्ये कसे होतात की दोन जे छोटे छोटे लीफ आहेत ते पेअर्समध्ये अरेंज झालेले आहेत, समोरासमोर अरेंज असतात. राईट, द नेक्स्ट पॉईंट इज दॅट लीव्ज लाय इन द डिफरंट प्लेन. ओके, सो आपण जर त्याच्या प्लॅनच्या ॲक्सिस वर जर बघितलं तर लीव्ज जे असतात ते डिफरंट प्लेनमध्ये लाय झालेले असतात. ओके, इन केस ऑफ लिफलेट सो लिफलेट्स आर लाय इन द सेम प्लेन. ओके, सो लिफलेट्स जे आहेत ते कसे एकाच प्लेनमध्ये लाय झालेले आहेत. ओके, देन नेक्स्ट इज दॅट लीव्ज आर जनरली सिमेट्रिक ॲट द बेस. ओके, सिमेट्रिक ॲट द बेस म्हणजे काय, जर पानाचा तुम्ही शेप बघितलात ओके सो पान जे आहे ते पुढच्या बाजूला निमुळतं असतं. ओके, आणि जसं आपण मागच्या बाजूला सरकवत तसं ते ब्रॉड होत जातं आणि पुन्हा ते निमुळतं होत येतं. ओके, आणि जिथे स्टॉक आहे पानाचं देठ आहे तिथे ते संपतं. ओके, मग ते जिथे स्टॉकला म्हणजे त्याच्या देठाच्या इथे संपणार आहे तिथे दोन्ही साईडचे जे लिफलेट्स आहेत पानाचे जे शेप आहेत त्याची जर आपण एंडिंग बघितलं तर ते सिमेट्रिक असतं. ओके, म्हणजे दोन्ही जी पानाची जी टोकं जी येणार आहेत ती एकत्र संपलेली असतात. ओके, इन केस ऑफ लिफलेट्स दॅट
लीव्ज आर असिमेट्रिकल इन नेचर. ओके, लिफलेट जे आहेत ते असिमेट्रिक नेचरचे असू शकतात. ओके, म्हणजे तिथे जे लीव्ज जे छोटे छोटे लीव्ज जे आहेत ते त्या म्हणजे ते जे लास्टला जिथे संपणार आहेत तिथे ते असिमेट्रिक नेचरचे असतात. ओके, म्हणजे वरती खालती असू शकतात. ओके, then example of leaf that include digitalis, belladonna. Example of leaflet that include senna, neem rose. Okay, neem rose. Okay, सो गुलाबाची पानं, गुलाबाचं झाडसुद्धा तुम्ही सगळ्यांनी बघितलेलं आहे. त्याच्यामध्ये तुम्ही बघितलात तर एका देठाला 3 पानं असतात, 3-4 असे गुलाबाची पानं असतात. ओके, सो दॅट्स वाय ती पानं जी आहेत ती लिफलेटमध्ये येतात. ओके, त्याच्यानंतर तुम्ही इथे आंब्याचं झाड सगळ्यांनी बघितलेलं आहे, सिंगल पान असतं. ओके, आणि झाडाच्या फांदीला बघितलं तुम्ही, देठाला जर बघितलं त्या तर त्याच्या स्पायरल म्हणजे सराउंडिंगने ती पानं जी आहेत ती आलेली असतात. ओके, म्हणून डिजिटालिसचं पान आहे, बेलाडोनाचं पान आहे, विच कम्स अंडर द लीफ कॅटेगरी. आणि इथे लिफलेटची एक्झाम्पल काय काय दिलेली आहेत, सेन्ना आहे म्हणजे सोनामुखीची जी पानं आहेत छोटी छोटी असतात. नीम आहे, नीम म्हणजे कडुलिंब, कडुलिंबाचं पण झाड बरेच जणांनी बघितलं असेल की एका देठाला छोटी छोटी पानं जी आहेत ती दोन्ही साईडला असतात. ओके, सो इथे तुम्हाला डायग्रॅम बघून कळेल की हे जे फर्स्ट इथे तुम्हाला जी इमेज दिसते विच इज ॲन लीफ. ओके, हे सिम्पल लीफ आहे, एक पान. ओके, आणि हे जे इथे तुम्हाला दिसतंय त्याच्यामध्ये काय आहे की हे जे लीफ आहेत ती कसे अरेंज झालेली आहेत एका ह्या देठाला. ओके, आणि ह्याला मग कंपाऊंड लीफ आणि लिफलेट असं म्हटलं जातं. ओके, दिस इज ॲन लिफलेट. ओके, सिंगल जो आहे तो लिफलेट आहे. ओके, आणि मगाशी जे आपण बघितलं होतं की त्यांची मार्जिन जी आहे ती सिमेट्रिक आणि असिमेट्रिक असते. ओके, सो तुम्हाला जर मगाशी एक्सप्लेन केलेलं समजलं नसेल तर इथे तुम्हाला मी सांगते. ओके, सो हे पान असं सुरू होऊन इथे संपतं. ओके, ह्या देठाच्या इथे ते पान संपणार आहे. ओके, मग सिमेट्रिक कधी म्हणू शकतो आपण, जेव्हा ह्या ज्या दोन्ही पानांच्या मार्जिन आहेत त्या एकत्र बंद झालेल्या आहेत, इथे एकत्र संपलेला आहे. ओके, म्हणून सिमेट्रिक असं ह्याला म्हणतो आपण लीफला. ओके, लिफलेटमध्ये काय होतं, जर तुम्ही इथे व्यवस्थित बघितलात तर ही मार्जिन आहे ती थोडी मागे संपलेली आहे आणि ह्या साईडची जर लिफलेटची मार्जिन बघितली तर इथे पुढे संपलेली आहे. ओके, मीन्स इथे जे पानाचं जे एंडिंग आहे स्टॉकला जे कनेक्ट झालेला आहे त्याच्यामध्ये जे लिफलेटचा पोर्शन आहे तो वरती खालती असतो, म्हणून त्याला असिमेट्रिक नेचरचं म्हटलेलं आहे. ओके, सो हिअर इट इज द डिफरन्स ऑफ लीफ आणि लिफलेट. ओके, सो ही इमेज बघितल्यानंतर तुम्हाला आयडिया आली असेल लीफ म्हणजे काय आणि लिफलेट म्हणजे काय. ओके, जसं मग असे एक्झाम्पल सांगितलं तेव्हासुद्धा तुम्हाला समजलं असेल की चिंचेचं पान पण असंच असतं, मध्ये एक अशी देठ असतो आणि बाजूला छोटी छोटी पानं असतात. ओके, म्हणून तो लिफलेट कॅटेगरी अंडर येतं. ओके, आणि लीफ म्हणजे काय तर सिंगल लीफ. ओके, सो डिफरन्स आपण बघितलेला आहे. इन केस ऑफ लीव्ज बर्ड और ब्रांच इज प्रेझेंट इन द ॲक्झियल. ओके, सो ॲक्सिस जो असतो झाडाचा जो ॲक्सिस असतो, ओके, त्याच्या ॲक्सिस रिजनला त्याचे जे काही लीव्ज आहेत, लीव्ज कंटेनिंग जे प्लांट आहेत त्याचे जे काही बर्ड्स आणि ब्रांचेस आहेत, ओके, ते कसे असतात, ॲक्झियल असतात. ओके, इट इज दॅट काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज अब्सेंट इन टू द लिफलेट. ओके, सेकंड पॉईंट इज दॅट लीव्ज आर अरेंज्ड स्पायरली and they are solitary in nature. Okay, in case of leaflet those are arranged in pairs. Okay, then leaves lie in the different plane and leaflet lie into the same plane. Okay, एकाच देठाला छोटी छोटी पानं असतात त्याच्यामुळे ते एकाच प्लेनमध्ये पडणार आहेत. ओके, पानं कशी डिफरंट सिंगल जे आहेत ते त्या फांदीला वेगवेगळ्या ठिकाणी असणार आहेत म्हणून ते डिफरंट प्लेनमध्ये लाय होतात. ओके, देन लीव्ज आर जनरली सिमेट्रिक ॲट द बेस अँड लिफलेट आर असिमेट्रिक ॲट द बेस. ओके, लीव्सचं जर एक्झाम्पल आपण बघितलं तर डिजिटालिस आहे, बेलाडोना आहे. लिफलेटचं एक्झाम्पल सेन्ना आहे, नीम आहे, रोज आहे. ओके, सो कोणताही डिफरन्स आपल्याला एक्झाममध्ये लिहिताना विथ एक्झाम्पल लिहायचं आहे. ओके, सो इथे हा डिफरन्स कंप्लीट झालेला आहे लीफ अँड लिफलेट. ओके, so apart from these normal characteristics, their arrangement on the stem, their apices, margin, petiole, presence or absence of stipules. Okay, so leaves are characterized by certain diagnostic structure. Okay, so हे
डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक्सवर आपण लीव्हचं डिफरंट टाईप बघितलेलं आहेत, लीफ, कंपाऊंड लीफ अँड लीफलेट. ओके, बट डिफरंट कॅरेक्टर्ससुद्धा त्या लीफमध्ये प्रेझेंट आहेत. ओके, सो डिफरंट डायग्नोस्टिक स्ट्रक्चर्स विच कॅरेक्टराइज सर्टन काइंड ऑफ लीफ. ओके, सो सर्टन काइंड ऑफ लीफ आहे ते त्या डायग्नोस्टिक कॅरेक्टरिस्टिक्समुळे त्याचं आयडेंटिफिकेशन होऊ शकतं. ओके, सो मोस्ट ऑफ दिस डायग्नोस्टिक कॅरेक्टर्स आर मायक्रोस्कोपिक वन, सच ॲज स्टोमॅटा, ट्रायकोम्स, स्टोमॅटल इंडेक्स, पॅलिसेड रेशो, वेन स्लेट नंबर. ओके, सो दीज आर द मायक्रोस्कोपिक कॅरेक्टर्स. ओके, मायक्रोस्कोपिक इव्हॅल्युएशनमध्ये आपण बघितलेलं आहे की लीफ कॉन्स्टंट आपण बघितले होते. ओके, स्टोमॅटा नंबर, स्टोमॅटल इंडेक्स, पॅलिसेड रेशो, वेन स्लेट नंबर. ओके, सो हे जे मायक्रोस्कोपिक पॅरामीटर्स आहेत विच इज यूज्ड फॉर द आयडेंटिफिकेशन ऑफ सर्टन ड्रग्स. ओके, so all these characteristics shall be referred in detail under the microscopic characters of leaves. okay, हे जे डिफरंट डायग्नोस्टिक कॅरेक्टर्स आहेत. ओके, इथे आपण बघितलेलं आहे स्टोमॅटा नंबर आहे, लीफ कॉन्स्टंट आहे, वेन स्लेट नंबर, वेन टर्मिनेशन नंबर, पॅलिसेड रेशो, वॉटर पोस्ट, ट्रायकोम्स. ओके, सो हे जे डिफरंट कॉन्स्टंट्स आहेत ते आपण मायक्रोस्कोपिक इव्हॅल्युएशन ह्या पार्टमध्ये बऱ्यापैकी कंप्लीट केलेलं आहे. स्टोमॅटल नंबर म्हणजे काय, स्टोमॅटा इंडेक्स म्हणजे काय, वेन स्लेट नंबर म्हणजे काय, वेन टर्मिनेशन नंबर म्हणजे काय. ओके, सो ऑल दिस लीफ कॉन्स्टंट ऑलरेडी डन इन टू द इव्हॅल्युएशन, ड्रग इव्हॅल्युएशन पार्टमध्ये आपण ते बघितलेलं आहे. ओके, सो बाकीचे जे आहेत ते आपण आता बघणार आहोत. डिफरंट जे पार्ट्स आहेत, पॅरामीटर्स आहेत ते आता आपण इथे बघणार आहोत. ओके, so these leaves are collected and prepared for their marketed preparations. Okay, so collection of leaves, so procurement of leaves depend on the several factors. Okay, and varies from leaf to leaf. So one should have thorough knowledge of chemical constituent of leaves and the chemical changes which might takes place in the normal atmospheric condition. Okay, मग leaves collection करताना आपल्याला त्या लीव्समध्ये कोणते केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स आहेत. ओके, की प्रत्येक लीव्समध्ये ते केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स जे आहेत ते व्हॅरी होणार आहेत. ओके, सो त्याच्यामुळे प्रत्येक लीफचे जे काही कलेक्शन्स मेथड आहे, कलेक्शन टायमिंग आहे, कलेक्शन सीझन आहे ते व्हॅरी असतात. ओके, सो मेडिसिनल लीव्स आर कलेक्टेड ड्युरिंग द फ्लॉवरिंग सीझन ऑफ प्लांट. ओके, सो असे लीव्स विच कंटेन सर्टन काइंड ऑफ मेडिसिनल कॉन्स्टिट्युएंट्स. ओके, सो दोज लीव्स आर कलेक्टेड ड्युरिंग द फ्लॉवरिंग सीझन ऑफ प्लांट. Okay, and when the plants reach the maturity and they phytosynthetically most active. Okay, so those leaves are used as a drug or used as for the medicinal purpose. So those leaves are collected at the time of when their chemical constituent content reach to the maturity. ओके, जेव्हा तो प्लांट त्याची ग्रोथ मॅच्युरिटी लेवलला जाणार आहे किंवा त्याच्यामध्ये जे काही केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट कंटेंट आहे, ओके, ते हाय होणार आहे. ओके, किंवा त्या प्लांटला जेव्हा फ्लॉवर्स लागायला सुरुवात होतात त्या सीझनमध्ये ते जे काही लीव्ज आहेत त्यांचं कलेक्शन केलं जातं. ओके, सो इफ द लीव्ज कंटेन व्होलाटाईल ऑइल irrespective of other fats, they are generally collected when the plant is rich in volatile oil content. Okay, असे लीव्ज आहेत की ज्यांच्यामध्ये व्होलाटाईल ऑइल कंटेंट ॲज अॅन ॲक्टिव्ह केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट प्रेझेंट असणार आहे. ओके, मग तसे लीव्ज कधी कलेक्ट केले जातात, जेव्हा ते व्होलाटाईल ऑइल कंटेंट आहे ते मॅक्झिमम लेवलला जाणार आहे तेव्हा ते कलेक्ट केले जातात. ओके, सो द वेदर अँड टाईम ऑफ कलेक्शन इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द कलेक्शन ऑफ दॅट लीफ ड्रग. ओके, मग कोणत्या वेदरमध्ये कलेक्ट करायचं, कोणत्या टाईमला कलेक्ट करायचं, ह्या ज्या टर्म्स आहेत. ओके, विच इज हॅविंग अ मोर इम्पॉर्टंट. ओके, सो द ड्राय वेदर विथ मिनिमम ह्युमिडिटी इज आयडियल इन मोस्ट ऑफ द केसेस फॉर प्लकिंग ऑफ लीव्ज. ओके, म्हणजे मोस्ट ऑफ द लीव्ज आहेत ते ड्राय वेदरमध्ये कलेक्ट केल्या जातात आणि कमी ह्युमिडिटीचे जे काही ॲटमॉस्फिअर आहे त्या ॲटमॉस्फिअरमध्ये त्यांचं कलेक्शन केलं जातं. ओके, फॉर एक्झाम्पल जर आपण बघितलं तर डिजिटॅलिस लीव्ज आहे. ओके, सो दिस डिजिटॅलिस लीव्ज आर कलेक्टेड इन ड्राय वेदर, जनरली इन आफ्टरनून. ओके, सो ड्राय वेदरमध्ये कलेक्ट केला जातं आणि दुपारच्या वेळेला डिजिटॅलिस लीव्ज जे आहे त्याचं कलेक्शन केलं जातं. ओके, अनदर एक्झाम्पल जर आपण बघितलं तर कोका लीव्ज आहे विच आर कलेक्टेड व्हेन दे आर नियरली रेडी टू फॉल फ्रॉम द स्टेम. ओके, म्हणजे कोकाचे जे लीव्ज आहेत ते कधी कलेक्ट केले जातात की ते जेव्हा त्यांच्या स्टेमपासून गळायला सुरुवात होते. ओके, सो तेव्हा त्यांचं कलेक्शन करायला सुरुवात केलं जातं. ओके, द डिस्कलरेशन ऑफ लीव्ज इज अनडिझायरेबल
व्हाईल द लीव्ज ऑफ सबस्टँडर्ड क्वालिटी फेच लेस व्हॅल्यू इन द मार्केट. ओके, मग असे लीव्ज की ज्यांचं डिस्कलरेशन झालेलं आहे, फेंट पडलेले आहेत. ओके, सो त्यांचं काय होतं, मग क्वालिटीमध्ये फरक पडतो, क्वालिटी कमी होते त्याची आणि मग त्याची मार्केटेड व्हॅल्यूसुद्धा कमी येते. ओके, सो त्याच्यामुळे कलेक्शन ऑफ लीव्ज जे करणार आहोत आपण, तेव्हा काही प्लांटसाठी ज्या स्पेसिफिक प्रिकॉशन घेणं गरजेचं आहे ते घ्याव्या लागतात. ओके, सो हा पार्टसुद्धा आपण चॅप्टरमध्ये कंप्लीट केलेला आहे, ज्याच्यामध्ये आपण प्रोसेसिंग बघितलं होतं ड्रगचं. ओके, मीन्स नॅचरल सोर्सपासून ऑप्टेन केल्यानंतर मार्केटेड प्रिपरेशनमध्ये कन्वर्ट होईपर्यंत ड्रगची प्रोसेसिंग आपण सगळी बघितली होती. त्याच्यामध्ये आपण कलेक्शन हा पार्ट कंप्लीट केलेला आहे. ओके, नेक्स्ट आहे प्रिपरेशन ऑफ द लीव्ज फॉर द मार्केट. ओके, मग लीव्ज आफ्टर ड्राईंग आर ग्रेडेड ॲज अ ब्रोकन अँड द एंटायर लीव्ज अँड डिपेंडिंग अपॉन देअर कलर्स. ओके, मग काय केलं जातं, लीव्ज जे आहेत त्याचं कलेक्शन झाल्यानंतर ड्राय केल्यानंतर काय केलं जातं, त्यांचं ग्रेडिंग केलं जातं. ओके, मीन्स अख्खे लीव्ज बाजूला काढले जातात, ब्रेक झालेले लीव्ज बाजूला काढले जातात, किंवा ज्यांचं कलर चेंज झालेला आहे असे लीव्ज जे आहेत ते बाजूला काढले जातात. ओके, देन टॉसिंग अँड सिविंग आर ऑल्सो डन इन मेनी ऑफ द केसेस. ओके, काही लीव्जमध्ये टॉसिंग केलं जातं आणि सिविंग केलं जातं. ओके, टॉस म्हणजे काय तर उडवणे. ओके, थोडक्यात आपण भात पाकडतो सुपामध्ये घेऊन, तशी प्रोसेस. इट इज नथिंग बट द टॉसिंग. ओके, सिविंग चाळणीने तुम्ही चाळलेला आहात, तांदूळ वगैरे गहू आपण चाळतो. ओके, सो तसं त्याचं सिविंग केलं जातं काही लीव्सचं. सो द पॅकेजिंग ऑफ लीव्ज इज लाईकली टू अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ ड्रग. ओके, अँड इन ऑर्डर टू मेंटेन द क्वालिटी अँड द पोटेन्सी ऑफ लीव्ज व्हेरेवर नेसेसरी लीव्ज शुड बी पॅक्ड इन एअरटाईट कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाईट अँड मॉइश्चर. ओके, सो त्याच्यामुळे ड्रग कसा पॅक केलेला आहे त्याच्यावर डिपेंड त्याचं केमिकल कॉन्स्टिट्युएंटची स्टेबिलिटी असते. ओके, सो त्याच्यामुळे मोस्ट ऑफ द लीव्ज ड्रग्स जे आहेत विच पॅक्ड इन टू द एअरटाईट कंटेनर. ओके, अँड दोज आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लाईट अँड मॉइश्चर. लाईट आणि मॉइश्चरपासून सुद्धा ते प्रोटेक्ट केलेले असतात. ओके, सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द कलेक्शन अँड प्रिपरेशन ऑफ लीव्ज फॉर द मार्केट. ओके, नेक्स्ट आपण बघूया की आपण मगाशी जे डायग्नोस्टिक कॅरेक्टर्स म्हणत होतो लीव्जचे. ओके, त्याच्यामध्ये स्टोमॅटा आहे, त्याच्यानंतर ट्रायकोम्स आहेत. ओके, सो जे डिफरंट डायग्नोस्टिक कॅरेक्टर्स आहेत ते आता आपण इन डिटेल बघणार आहोत. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम शेप अँड साईज अँड कलर ऑफ द लीव्ज, सो दे आर कॅटेगराइज थ्रू द सेव्हरल मायक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर. ओके, फॉर देअर प्रॉपर आयडेंटिफिकेशन. ओके, सो त्याच्यामुळे त्यांचं जे प्रॉपर आयडेंटिफिकेशन होण्यासाठी जे डिफरंट डायग्नोस्टिक कॅरेक्टर्स आहेत त्याचा स्टडी आपण आता इन ब्रीफ करणार आहोत. ओके, सो त्याच्यामध्ये फर्स्ट आहे स्टोमॅटा. सो स्टोमॅटा, इथे आपण स्टोमॅटा म्हणजे काय, त्याचं फंक्शन का आहे, लोकेशन का आहे, त्याच्यानंतर त्याचे कोणते टाईप आहेत, हे सगळं आपण इथे स्टोमॅटामध्ये बघणार आहोत. ओके, सो स्टोमॅटा, द इपिडर्मिस ऑफ द leaf shows the different characteristics. Okay, example cuticle stomata, trichomes, water pores, cell inclusions. Okay, so all these characters, diagnostic characters which are present into the epidermis of leaf. Okay, so हे स्टोमॅटा जो आहे which is also known as stoma. Okay, so stoma is a minute epidermal opening which having a following characteristics. स्टोमॅटा म्हणजे काय, इट इज ॲन मायन्यूट इपिडर्मल ओपनिंग. ओके, सो लीफचा जर आपण सरफेस बघितला त्याच्यामध्ये इपिडर्मिस लेअर असते, राईट. सो त्या इपिडर्मिस लेअरमध्ये स्टोमॅटा प्रेझेंट असतात. ओके, अँड इट इज नथिंग बट द मायन्यूट इपिडर्मल ओपनिंग. ओके, सो त्या इपिडर्मिस लेअरमध्ये एक मायन्यूट ओपनिंग असते, सो दॅट इज नोन ॲज स्टोमॅटा. ओके, विच कंप्रायझिंग ऑफ फॉलोइंग कॅरेक्टर्स. कोणते कॅरेक्टर्स आहेत मग त्याच्यामध्ये, central pore and two kidney shaped similar cell containing chloroplast which is known as guard cell. Okay, and varying number of subsidiary that is epidermal cells covering to the guard cell. Okay, म्हणजे इथे तुम्हाला जी इमेज दिसते ती स्टोमॅटाची आहे. ओके, सो काय आहे, सेंट्रलला पोर प्रेझेंट आहे. इथे तुम्हाला दिसते सेंट्रल स्टोमॅटल पोर आहे, त्याच्यानंतर त्या पोरला गार्ड केलेलं आहे बीन शेप्ड सेल जे दिसत आहेत तुम्हाला ग्रीन कलरचे. ओके, सो दोज ग्रीन कलर सेल्स विच आर नोन ॲज द गार्ड सेल. ओके, विच कंटेन्स द क्लोरोप्लास्ट. त्याच्यामध्ये क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स जे आहेत ते प्रेझेंट असतात. ओके,
त्याच्यानंतर त्याला सराउंड जे ऑरेंज कलरचे तुम्हाला सेल्स दिसत आहेत विच इज अँड सबसिडरी सेल, ओके, विच इज ऑल्सो नोन ॲज इपिडर्मल सेल, ओके. सो दिस इपिडर्मल सेल्स विच कवरिंग द गार्ड सेल, ओके. हे जे सबसिडरी सेल्स आहेत विच इज अ काइंड ऑफ इपिडर्मल सेल, ओके. सो दोज सबसिडरी नेचरचे सेल जे आहेत विच गार्ड्स द विच सराउंड्स द गार्ड सेल, ओके. सो हे गार्ड सेल आहेत ग्रीन कलरचे, त्याला सराउंड केलेले जे सेल्स आहेत विच इज नोन ॲज सबसिडरी सेल. आणि मग ही जे आहे ते काय असणार आहेत इपिडर्मल सेल ऑल ओव्हर लीफच्या सरफेसवर प्रेझेंट असणार आहेत, ओके. आणि मध्ये हे सबसिडरी सेल आणि गार्ड सेल अलॉंग विथ द पोर, सेंट्रल पोर प्रेझेंट असणार आहे अँड दॅट स्ट्रक्चर इज नोन ॲज स्टोमॅटा, ओके. सो दिस स्टोमॅटा that include a minute epidermal opening with the following characteristics, that is a central pore, two kidney shaped similar cell containing chloroplast known as guard cells and varying number of subsidiary cell, that is epidermal cell which coverings the guard cell, okay. So stomata perform two functions in the plant body. The primary and most important function of stomata is gaseous exchange, okay. So दोन मेन फंक्शन करणार आहे. फर्स्ट काय आहे मोस्ट इम्पॉर्टंट गॅसियस एक्सचेंज, ओके. सो कोणते गॅसेस दॅट इन्क्लूड कार्बन डायऑक्साईड अँड ऑक्सिजन, ओके. सो ह्याचा जो गॅसियस एक्सचेंज आहे दॅट डन विथ द हेल्प ऑफ दिस स्टोमॅटा, ओके. नेक्स्ट आहे सेकंडरी फंक्शन इज दॅट ट्रान्सपिरेशन, ओके. ट्रान्सपिरेशन इज द सेकंडरी फंक्शन ऑफ दॅट स्टोमॅटा, ओके. ट्रान्सपिरेशन म्हणजे काय तर वॉटरचं जे टोटल ट्रान्सपोर्ट होतं, सर्क्युलेशन होतं प्लांटमध्ये, that is nothing but the transpiration, okay. So that water transport and gases exchange, okay. So those are the main functions which is carried with the help of stomata, okay. So it is not essential that each plant must have stomata, okay. So the leaves of bryophytes and submerged leaves of aquatic parts do not contain stomata, ओके. म्हणजे प्रत्येक प्लांटमध्ये प्रत्येक लीफमध्ये स्टोमॅटा हा असणं गरजेचं आहे असं काही नाही. असे काही काही लीव्ज आहेत त्याच्यामध्ये ब्रायोफाइट्स ज्या ऑर्डरमध्ये जे प्लांट येतात, ओके, किंवा सबमर्ज लीव्ज जे ॲक्वॅटिक प्लांट्स आहेत त्यांच्यामध्ये स्टोमॅटा प्रेझेंट नसतात, ओके. सो जनरली स्टोमॅटा आर प्रेझेंट इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मोस्टली लीव्ज, ओके. मोस्टली स्टोमॅटा जे आहेत म्हणजे इथे आपण लोकेशन बघतोय की मोस्टली ग्रीन जो पार्ट आहे प्लांटचा त्याच्यामध्ये लीव्ज आहेत की त्याच्यामध्ये स्टोमॅटा प्रेझेंट असतात, ओके. बट दे आर अब्सेंट इन टू द रूट, ओके. बट रूटमध्ये स्टोमॅटा प्रेझेंट नाही आहेत, ओके. सो अपार्ट फ्रॉम द लीव्ज दे आर ऑल्सो प्रेझेंट इन द स्टेम, ओके. सो ग्रीन पोर्शनमध्ये प्रेझेंट आहेत त्याच्यापेक्षा स्टेममध्ये सुद्धा काही काही प्लांटमध्ये स्टोमॅटा प्रेझेंट आहे, ओके. स्टेममध्ये जर बघितलं तर फॉर एक्झाम्पल जर आपल्याला बघायचं झालं तर इफेड्रा जो प्लांट आहे त्याच्या स्टेममध्ये सुद्धा स्टोमॅटा प्रेझेंट आहेत, ओके. त्याच्यानंतर काही काही प्लांटमध्ये फ्लॉवरमध्ये सुद्धा स्टोमॅटा दिसतात, ओके. फॉर एक्झाम्पल जर बघायचं झालं तर क्लो आहे, लवंगचं जे बड आहे त्याचं जे फ्लॉवर आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा स्टोमॅटा प्रेझेंट असतात. फ्रूटमध्ये सुद्धा काही काही प्लांटमध्ये आहे. फॉर एक्झाम्पल इथे फनेल दिलेला आहे, ओके. बडीशेप जे फ्रूट आहे त्याचा जर आपण टीएस घेतला तर त्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला स्टोमॅटा प्रेझेंट दिसणार आहे, ओके. So however it is generally observed that stomata are abundantly present in dicot leaves. In some cases दे आर प्रेझेंट ऑन द अप्पर सर्फेस ऑफ लीव्ज, ओके. आता इथे पण आपण ॲक्च्युअल लोकेशन बघतोय की स्टोमॅटा आहेत काही काही प्लांटमध्ये अप्पर सर्फेस लीव्जचा जो अप्पर सर्फेस आहे तिथे स्टोमॅटा प्रेझेंट असतात, ओके. व्हाईल इन अदर्स ऑन द लोअर सर्फेस ओनली, ओके. तर काही काही प्लांटमध्ये काय आहे की फक्त खालच्या सर्फेसला स्टोमॅटा प्रेझेंट दिसणार आहेत, ओके. त्याचं एक्झाम्पल आहे कोका, चेरी. मोस्ट ऑफ द लीव्ज ड्रगमध्ये त्याच्या सर्फेसला स्टोमॅटा प्रेझेंट असतात, पण काही काही एक्सेप्शनल केसेस आहेत की जिथे फक्त लोअर सरफेसला स्टोमॅटा प्रेझेंट असणार आहेत. फॉर एक्झाम्पल जर बघायचं झालं तर कोका आहे, चेरी आहे, ओके. सो दोज प्लांट लीव्ज कंटेन्स द लोअर सरफेस stomata, okay. In some stomata are present, in some the stomata are present on both surface of the leaves, okay.
काही काही लीव्ज असे आहेत की ज्याच्या दोन्ही सरफेसवर स्टोमॅटा प्रेझेंट असतात, म्हणजे अप्पर सरफेसला सुद्धा आणि लोअर सरफेसला सुद्धा. ओके, त्याचे एक्झाम्पल आहे सेन्ना, बेलाडोना, धतुरा. ओके, सो हे जे सेन्ना, बेलाडोना, धतुरा हे जे लीफ आहेत त्यांच्या अप्पर सरफेसला आणि लोअर सरफेसला दोन्ही सरफेसला सुद्धा काय स्टोमॅटा प्रेझेंट भेटणार आहेत. ओके, so the distribution of stomata between upper and lower epidermis in dicot leaves shows the great variation. ओके, मग त्याच्यामुळे आपण जर लीव्जमध्ये बघितलं डायकोटिलिडॉन कॅटेगरीचं जर लीव्ज बघितलं त्यांच्या लीव्जमध्ये जे स्टोमॅटाचं जे काय डिस्ट्रीब्युशन आहे, ओके, लोकेशन आहे ते काय आहे डिफरंट आहे. प्रत्येक प्लांट वाईज त्याचं जे लोकेशन आहे ते डिफरंट आहे. ओके, सो नेक्स्ट इज दॅट टाईप ऑफ स्टोमॅटा. ओके, सो कोणत्या कोणत्या टाईपचे स्टोमॅटा आहेत. सो डिपेंडिंग अपॉन द टाईप ऑफ गार्ड सेल्स अँड द अरेंजमेंट ऑफ सबसिडरी सेल्स स्टोमॅटा आर डिवायडेड इंटू द 4 टाईप्स. ओके, सो जे मधले हिरव्या कलरचे जे गार्ड सेल होते, ओके, आणि त्याच्या बाजूला जे ऑरेंज कलरचे सबसिडरी सेल होते. ओके, सो हे गार्ड सेल आणि हे सबसिडरी सेल. ओके, सो ह्या सेलच्या अरेंजमेंटवरून त्या स्टोमॅटाचे डिफरंट टाईप्स आहेत. ओके, सो त्याच्यामध्ये मॉस टाईप आहे, जिम्नोस्पर्मस टाईप आहे, ग्रॅमिशियस टाईप स्टोमॅटा आहे, डायकोटिलिडॉनस टाईप स्टोमॅटा आहे. ओके, सो दीज आर द डिफरंट टाईप्स ऑफ स्टोमॅटा. मॉस टाईप, जिम्नोस्पर्मस टाईप, ग्रॅमिनियस टाईप अँड डायकोटिलिडॉनस टाईप. ओके, मग आपण जे डिफरंट स्टोमॅटोचे टाईप बघितलेले आहेत. ओके, त्याच्यातलं जो 4th नंबरचं स्टोमॅटा आहे दॅट इज डायकोटिलिडॉनस टाईप स्टोमॅटा. ओके, सो दॅट हॅविंग अ more diagnostic significance. Okay, so dicotyledonous type of stomata again classified into the following types. Okay, so इथे तुम्हाला again जे सब टाइप्स दिसतात टोटल 5 dicotyledonous टाइप स्टोमॅटा आहेत. त्याच्यामध्ये पॅरासायटिक आहे, डायासायटिक आहे, ॲनिसोसायटिक आहे, ॲनोमोसायटिक आहे अँड ॲक्टिनोसायटिक टाइप ऑफ स्टोमॅटा. ओके, सो दीज आर द 5 सब टाइप्स ऑफ डायकोटिलिडॉनस टाइप ऑफ स्टोमॅटा. ओके, सो आपण 1 बाय 1 बघूया. फर्स्ट आहे पॅरासायटिक और रुबिशियस और पॅरलल सेल स्टोमॅटा. ओके, सो त्याचे डिफरंट नेमसुद्धा आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहेत. पॅरासायटिक और ऑल्सो नोन ॲज रुबिशियस और ऑल्सो नोन ॲज पॅरलल सेल स्टोमॅटा. ओके, so this type of stomata comprises 2 guard cell covered by 2 subsidiary cells. Okay, the long axis of which are parallel to the stoma. Okay, so इथे तुम्हाला डायग्राम बघितल्यानंतर कळेल. ओके, सो इथे जो पॅरासायटिक टाईप ऑफ स्टोमॅटो तुम्हाला ही इमेज दिसते त्याच्यामध्ये तुम्हाला कळेल की गार्ड सेल आहेत मधले ग्रीन कलरचे जे सेल आहेत आणि बाजूचे जे इथे ब्ल्यू कलरमध्ये मेन्शन केलेले आहेत विच आर सबसिडरी सेल्स. ओके, सो त्याचा जर ॲक्सिस आपण बघितला तर तो ॲक्सिस जो आहे तो कसा आहे पॅरलल आहे. ओके, गार्ड सेलचा आणि सबसिडरी सेलचा जो ॲक्सिस आहे तो एकमेकांना पॅरलल आहे. ओके, सो एक्झाम्पल आहे द ड्रग विच कंटेन्स दिस टाईप ऑफ पॅरासायटिक टाईप ऑफ स्टोमॅटा दॅट इन्क्लूड कोका, सेन्ना लीव्ज. ओके, सो दोज ड्रग्स विच कंटेन्स द पॅरासायटिक टाईप ऑफ स्टोमॅटा. ओके, सो त्याला अजून काय म्हटलं जातं तर रुबिशियस अँड पॅरलल सेल स्टोमॅटा. ओके, सो नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे नेक्स्ट टाईप डायकोटिलिडॉनस टाईप ऑफ स्टोमॅटामध्ये डायासायटिक स्टोमॅटा. ओके, और कॅरिओफायलेसियस और क्रॉस सेल स्टोमॅटा. ओके, अदर नेम काय आहे तुम्हाला तुमच्या बुकमध्ये लिहून घ्यायचं आहे. सो डायासायटिक और कॅरिओफायलेसियस और cross cell stomata. Okay, so the guard cells are covered by 2 subsidiary cells and in case of parasitic stomata. Okay, but the arrangement of subsidiary cells on the guard cell is at right angle to that of stoma. Okay, so इथे पण सेम आहे की 2 गार्ड सेल जे आहेत ते 2 सबसिडरी सेलने सराउंड झालेले आहेत. ओके, पण इथे जर त्यांचा ॲक्सिस बघितला तर तो कसा आहे एकमेकांना पॅरलल आहे. ओके, एकमेकांना ते कसे आहेत तर त्यांनी एकमेकांना क्रॉस अँगल केलेला आहे. ओके,
So that's why they are known as diacytic type of stomata. Okay, and they are also known as caryophyllaceous or cross cell stomata. Okay, so इथे तुम्हाला जो हा diacytic type of stomata दिसतो आहे की जिथे हे मधले गार्ड सेल आहेत आणि हे जे बाजूचे ब्ल्यू कलरचे सबसिडरी सेल आहेत त्याचा जर ॲक्सिस बघितला तर ह्याचा ॲक्सिस कसा आहे असा आहे. ओके, आणि ह्या सेलचा ॲक्सिस असा आहे. ओके, सो they form a right angle to each other, right? So they are cross cell with each other. Okay, सो एक्झाम्पल जर आपण ह्याच्यामध्ये बघितलं तर पेपरमिंट आहे, स्पिअरमिंट आहे, वसाका आहे. ओके, सो ह्या प्लांटचे जे लीफ आहेत, ओके, पेपरमिंट आहे, स्पिअरमिंट आहे, वसाका आहे. सो ह्या ज्या प्लांटचे जे लीफ आहेत विच कंटेन्स द डायासायटिक और कॅरिओफॅलाशियस टाईप ऑफ स्टोमॅटा विच इज ऑल्सो नोन ॲज क्रॉस सेल स्टोमॅटा. ओके, नेक्स्ट टाईप आहे स्टोमॅटाचा ॲनिसोसायटिक और क्रुशिफेरस और अनइक्वल सेल स्टोमॅटा. ओके, ॲनिसोसायटिक, then cruciferous, also known as cruciferous or unequal cell stomata. Okay, so the number of guard cell is 2 and is in all other cases, but guard cells are covered by 3 subsidiary cells. Okay, म्हणजे आतापर्यंत आपण जे 2 टाईप बघितले होते त्याच्यामध्ये 2 गार्ड सेल आणि 2 सबसिडरी सेल होते, राईट. सो इन केस ऑफ दिस ॲनिसोसायटिक स्टोमॅटा 2 guard cells are there and 3 number of subsidiary cells are there. Okay, so amongst which one is markedly smaller than other 2. ओके, म्हणजे 3 सबसिडरी सेल्स आहेत त्याच्यातला एक सबसिडरी सेल आहे तो दोघांपेक्षा थोडा त्याची साईज जी आहे ती लहान असते. ओके, सो दिस इज ॲन ॲनिसोसायटिक टाईप ऑफ स्टोमॅटा. ओके, सो इथे तुम्हाला दिसते मध्ये 2 गार्ड सेल आहेत विच इज सराउंडेड विथ 3 सबसिडरी सेल. ओके, आणि त्याचा जर आपण शेप बघितला तर हा सबसिडरी सेल जो तुम्हाला दिसतो आहे की तो ह्या 2 सबसिडरी सेलपेक्षा कसा आहे, लहान आहे. ओके, सो दिस इज ॲन ॲनिसोसायटिक टाईप ऑफ स्टोमॅटा. ओके, एक्झाम्पल जर आपण बघितलं ॲनिसोसायटिक टाईप ऑफ स्टोमॅटाचं तर त्याच्यामध्ये एक्झाम्पलमध्ये आहे बेलाडोना आहे, दतुरा आहे, स्ट्रामोनियम आहे. ओके, सो ह्या प्लांटचे जे लीफ आहेत विच कंटेन्स द ॲनिसोसायटिक टाईप ऑफ स्टोमॅटा. ओके, नेक्स्ट इज दॅट ॲनोमोसायटिक टाईप ऑफ स्टोमॅटा. ओके, सो इथे जो 5th टाईप तुम्हाला दिसतो आहे ॲनोमोसायटिक type of stomata which is also known as ranunculaceous or irregular cell stomata. Okay, so another name काय आहे त्याचं तर ranunculaceous. Okay, so anemocytic or ranunculaceous or irregular cell type of stomata. Okay, so in this type stoma is surrounded by varying number of subsidiary cell resembling the other epidermal cell. So that include एक्झाम्पल जर आपण बघितलं तर डिजिटॅलिस आहे, लोबेलिया आहे, बुच्चू या प्लांटचं लीफ आहे विच कंटेन्स द ॲनोमोसायटिक ऑफ स्टोमॅटा. ओके, सो इथे डायग्रॅममध्ये तुम्ही बघितला तर हा जो फर्स्ट तुम्हाला दिसतोय स्टोमॅटा विच इज ॲन ॲनोमोसायटिक ऑफ स्टोमॅटा. ओके, मग ॲनोमोसायटिक ऑफ स्टोमॅटामध्ये काय आहे तर गार्ड सेल आहेत ते 2 आहेत. ओके, 2 नंबर ऑफ गार्ड सेल्स आर प्रेझेंट. ओके, मग सबसिडरी सेल्स जे आहेत त्याचा जर आपण नंबर बघितला तर ते कसे आहेत, वॅरिंग नंबरचे आहेत. ओके, म्हणजे डेफिनाईट नंबरचे सबसिडरी सेल नाही आहे तर कितीही नंबरचे सबसिडरी सेल्स जे आहेत ते गार्ड सेलला अरेंज झालेले आहेत. ओके, जसं आधीचे जे आपण 3 टाईप बघितलेले आहेत पॅरासायटिक, डायसायटिक, त्याच्यामध्ये 2 गार्ड सेल आणि 2 सबसिडरी सेल आहेत, राईट. इन केस ऑफ ॲनिसोसायटिक 2 गार्ड सेल अँड 3 सबसिडरी सेल्स आर देअर. ओके, इन केस ऑफ ॲनोमोसायटिक जो आत्ता आपण बघतोय त्याच्यामध्ये गार्ड सेलचा नंबर सेम आहे 2 पण सबसिडरी सेलचा नंबर जो आहे तो व्हॅरी असतो. ओके, सो एक्झाम्पल आपण बघितलेलं आहे त्याचं डिजिटॅलिस लीफ आणि नेक्स्ट आहे लोबेलिया लीफ. ओके, देन लास्ट टाईप दॅट इज ॲक्टिनोसायटिक रॅडिएट सेल स्टोमॅटा. ओके, जो इथे 3rd नंबरला मेन्शन केलेला आहे ॲक्टिनोसायटिक टाईप ऑफ स्टोमॅटा और ऑल्सो नोन ॲज रॅडिएट सेल stomata. So the 2 guard cells are surrounded by the circle of radiating subsidiary cells. Okay, so इथे काय आहे गार्ड सेलचा नंबर सेम आहे 2 गार्ड सेल आहेत विच इज सराउंडेड बाय द रॅडिएटिंग सबसिडरी सेल. ओके, सो रॅडिएटिंग शेपमध्ये सबसिडरी सेल्स जे आहेत इथे तुम्हाला दिसते
त्यांनी ते 2 गार्ड सेल जे आहेत ते सराउंड झालेले असतात. ओके, सो दिस इज ॲन ॲक्टिनोसायटिक टाईप ऑफ स्टोमॅटा. ओके, सो इथे तुम्हाला दिसते गार्ड सेलचा नंबर सेम आहे 2, बट त्यांना सराउंड केलेले जे सबसिडरी सेल्स जे आहेत त्यांची अरेंजमेंट जर तुम्ही बघितलात तर ती रेडिएटिंग टाईप आहे. ओके, so here it is the five type of stomata are there that include parasitic, diacytic, anisocytic, anomocytic and actinocytic type of stomata. Okay, so depending upon their guard cell and subsidiary cells ची जे अरेंजमेंट आहे त्याच्यावरून त्याचं क्लासिफिकेशन पडलेलं आहे. ओके, आणि मग डिफरंट प्लांटमध्ये स्पेसिफिक टाईपचे स्टोमॅटा प्रेझेंट असतात. ओके, सो विथ एक्झाम्पल आपण हे सगळे टाईप जे आहेत ते इथे डिस्कस केलेले आहेत. ओके, नेक्स्ट पार्ट आपल्याला बघायचा आहे लीफ कॉन्स्टंट्स. ओके, लीफ कॉन्स्टंट आपण ऑलरेडी मायक्रोस्कोपिक फिजिकल इव्हॅल्युएशन जो पॉईंट बघितलेला आहे त्याच्यामध्ये आपण बघितलेला आहे. ओके, तर ही आपण इथे बघणार आहोत. सो फर्स्ट लीफ कॉन्स्टंट आहे वेन इस्लेट नंबर. ओके, सो दिस वेन इस्लेट नंबर इज डिफाईन ॲज नंबर ऑफ वेन इस्लेट पर स्क्वेअर mm ऑफ लीफ सरफेस दॅट इज मिडवे बिटवीन मिडरिब अँड मार्जिन. ओके, मग वेन इस्लेट नंबर म्हणजे काय, तर नंबर ऑफ वेन इस्लेट प्रेझेंट. ओके, सो त्या लीफच्या सरफेसमध्ये एका स्क्वेअर mm एवढ्या एरियामध्ये किती व्हेन इस्लेट प्रेझेंट आहेत. ओके, कोणत्या पोर्शनमध्ये, तर मिडरिब आणि मार्जिन. ओके, त्या लीफची जी मिडरिब आहे आणि मार्जिन ह्याच्यामधल्या सरफेसमध्ये किती सरफेस सांगितलेला आहे, तर पर स्क्वेअर mm. ओके, 1 स्क्वेअर mm एवढ्या सरफेसमध्ये किती व्हेन इस्लेट नंबर, किती व्हेन इस्लेट प्रेझेंट आहे, इट इज नथिंग बट द व्हेन इस्लेट नंबर. ओके, so this vein islet number is determined for the dicot leaves. Okay, next आहे vein termination number. So this vein termination number is defined as number of veinlet terminations per square mm of the leaf surface that is midway between midrib and margin. Okay, vein termination म्हणजे काय, मी तुम्हाला सांगितलं आहे की वेन ज्या आहेत त्या जिथे टर्मिनेट झालेल्या आहेत, तुटलेल्या आहेत, अशा तुटलेल्या वेन किती आहेत एका स्क्वेअरमध्ये पर स्क्वेअर mm किती आहेत, तो नंबर इट इज नथिंग बट द वेन टर्मिनेशन नंबर. ओके, सो मिडरिब आणि मार्जिन या लीफच्या सरफेसमध्ये पर स्क्वेअर mm मध्ये किती वेन टर्मिनेट झालेले आहेत त्याचा नंबर इट इज नथिंग बट द वेन टर्मिनेशन नंबर. ओके, सो स्टोमॅटल नंबर अनदर लीफ कॉन्स्टंट इज देअर. ओके, सो इथे एवढेच मेन्शन केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये स्टोमॅटल नंबरसुद्धा आपण बघितलेला आहे. स्टोमॅटल नंबर इट इज ॲन ॲव्हरेज नंबर ऑफ स्टोमॅटा पर स्क्वेअर mm ऑफ इपिडर्मिस ऑफ लीफ. ओके, पर स्क्वेअर mm सरफेसमध्ये स्क्वेअरमध्ये किती स्टोमॅटा प्रेझेंट आहेत, इट इज नथिंग बट द स्टोमॅटल नंबर. ओके, देन अनदर लीफ कॉन्स्टंट आपण बघितलं होतं स्टोमॅटल इंडेक्स. ओके, स्टोमॅटल इंडेक्स म्हणजे काय, तर इट इज ॲन percent which the number of stomata from the total number of epidermal cell. Okay, S divided by E into 100 हा आपण फॉर्म्युला बघितला होता स्टोमॅटल इंडेक्सचा. ओके, अँड दॅट काउंटेड ॲज ॲन स्टोमॅटल इंडेक्स. ओके, S is nothing but the number of stomata. Okay, and E is nothing but the total number of epidermal cell. Okay, सो त्या स्क्वेअरमध्ये किती स्टोमॅटा प्रेझेंट आहेत त्याला डिवाइड केलेला आहे, किती टोटल इपिडर्मल सेल्स आहेत आणि त्याला पर्सेंटमध्ये कन्वर्ट केलेलं आहे. ओके, दॅट इज नथिंग बट द स्टोमॅटल इंडेक्स. ओके, नेक्स्ट इज दॅट पॅलिसेड रेशो. सो दिस पॅलिसेड रेशो इज डिफाईन ॲज ॲव्हरेज नंबर ऑफ पॅलिसेड सेल्स बिनीथ each epidermal cells. Okay, and this is determined with the powder drug also. Okay, so palisade ratio म्हणजे काय, it is an average number of palisade cells beneath each epidermal cells. Okay, means प्रत्येक इपिडर्मल सेलच्या खाली किती पॅलिसेड सेल प्रेझेंट आहे ह्याचा रेशो इट इज नथिंग बट द पॅलिसेड ratio. Okay, so this palisade ratio is defined as average number of palisade cell beneath each epidermal cell. एका इपिडर्मल सेलच्या खाली किती पॅलिसेड्स प्रेझेंट आहे ह्याचा ॲव्हरेज रेशो इट इज नथिंग बट द palisade ratio. Okay, so the technique of determination of leaf constant that include used for the microscopic evaluation of several leaf drugs such as senna, datura, coca, belladonna. Okay, so हे जे लीफ कॅटेगरीचे ड्रग आहेत ओके त्याच्या मायक्रोस्कोपिक इव्हॅल्युएशनसाठी हे जे डिफरंट लीफ कॉन्स्टंट जे आहेत ते यूज केले जातात. ओके, फॉर देअर आयडेंटिफिकेशन, for their checking their purity and for checking any kind of adulteration into that
लीफ सॅम्पल. ओके, सो इथे आपला फर्स्ट पार्टचा प्लांट कंप्लीट झालेला आहे, लीफ आपण कंप्लीट केलेला आहे. ओके, त्याच्यामध्ये आपण ऑर्गनाइज्ड अनऑर्गनाइज्ड फ्रूट ड्रगचा डिफरन्स बघितलेला आहे, लिफलेटचा डिफरन्स बघितलेला आहे, त्याच्यानंतर कलेक्शन आणि प्रिपरेशन्स बघितलेलं आहे, लीफचं कसं केलं होतं, त्याच्यानंतर डिफरंट डायग्नोस्टिक कॅरेक्टर्स बघितलेलं आहे, त्याच्यामध्ये स्टोमॅटा बघितलेला आहे, स्टोमॅटा म्हणजे काय, त्याचं फंक्शन, त्याचं लोकेशन, त्याचे डिफरंट टाईप्स बघितलेले आहेत. ओके, त्याच्यानंतर डायकॉटिलेडोनस जे स्टोमॅटा आहे टाईप, ओके, त्याचे इन ब्रीफ जे सब टाईप्स आहेत ते बघितलेले आहेत. त्याच्यामध्ये पॅरासायटिक, डायासायटिक, ॲनिसोसायटिक, ॲनोमोसायटिक, ॲक्टिनोसायटिक. ओके, आणि त्याच्यानंतर आपण डिफरंट लीफ्सचे कॉन्स्टंट बघितलेले आहेत, वेन इस्लेट नंबर, त्याच्यानंतर वेन टर्मिनेशन नंबर, स्टोमॅटल इंडेक्स, पॅलिसेड रेशो. ओके, सो इथे आपला लीफ हा जो पार्ट आहे प्लांटचा तो कंप्लीट झालेला आहे. ओके, सो आजच्या लेक्चरमध्ये जर आपण बघितलं तर एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू दोन डिफरन्स इम्पॉर्टंट आहे, त्याच्यावर क्वेश्चन विचारला गेलेला आहे. त्याच्यानंतर हे जे स्टोमॅटा जो आपण पार्ट बघितलेला आहे, ओके, तो स्टोमॅटाचे डिफरंट टाईप्स आहेत त्याच्यावर एक्झाममध्ये क्वेश्चन विचारला गेलेला आहे. त्यानंतर हे लीफ कॉन्स्टंट आहे त्याच्यावर एक्झाममध्ये क्वेश्चन विचारला गेलेला आहे. ओके, सो दोज आर द इम्पॉर्टंट पॉईंट्स इन टुडेज लेक्चर. ओके, सो ह्या पॉईंट्सवर एक्झाममध्ये क्वेश्चन विचारला गेलेला आहे. ओके, सो आजच्या लेक्चरमधला जर तुम्हाला कोणता पॉईंट, कोणती कन्सेप्ट जर समजली नसेल तर तुम्ही मला पर्सनल मेसेज करून नक्कीच विचारू शकता. ओके, सो थँक्यू फॉर लिसनिंग मी. हॅपी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू. स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. टेक केअर ऑल ऑफ यू. गुड बाय.